गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज भिडियो हम डिस्कस करवा जे पॉलिटेक्निक कले कौन सब कैरियर अपॉर्चुनिटी रही एवं पॉलिटेक्निक रे एग्जाम पैटर्न टा कौन रही एवं पॉलिटेक्निक करे एवं जो 2026 मसीहा रही 2026 मसीहार इम्पोर्टाट डेडलाइन गुड़ाक कौन एडमिशन पॉलिटेक्निक रे ताहा आज यही वीडियो संपूर्ण भाव में आलोचना करवा। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित माध्यम देखु। चलते वीडियो देखा कौन रही 2026 मसीहा पॉलिटेक्निक कले जो अपॉर्चुनिटी गुड़िक देखिपारे एठार लिखाई ओडिशा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट कैरियर स्कोप एंड पाथवे। देखंतु कौन कौन पॉलिटेक्निक कले जो कैरियर अपॉर्चुनिटी रही पॉलिटेक्निक को आम जो लोकल लैंग्वेज रे डिप्लोमा बोली अधिकांश लोक जानती। तो देखंतु एठार गवर्नमेंट सेक्टर रे कौन रही जॉब गुड़ाक पॉलिटेक्निक रे देखा। प्रथम रही पॉलिटेक्निक कला लोक जो रही पब्लिक सर्विस कमिशन जो पीएससी रही जो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन से दे पार एवं आउ कौन रही पब्लिक सर्विस कमिशन जो रही से जो आपण इंजीनियरिंग पोजीशन जो रही जो जूनियर इंजीनियर से एलिजिबल हो पार एवं जो स्टेट लेवल जो ओपीएससी एग्जाम रही से एलिजिबल हो पार एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयू रही टेक्नीशियन सुपरवाइजर रोल आउ जो नाल्को आईओसीएल जो गेल जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी रही से एप्लाय कर पार एवं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पब्लिक जो रही पब्लिक सेक्टर अर्थात जो प्राइवेट संस्था गुड़ाक से एप्लाय कर पार एवं रही प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी कौन रही देखा। प्राइवेट सेक्टर आप देखिपारे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन जो बड़ बड़ कंपनी गुड़ाक रही से कंपनी से जॉब एप्लाय कर पार रही जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़ाक जो बिल्डिंग फिल्डिंग काम कर रही से एप्लाय कर पार जो तार रोल रही ऑटोमोबाइल रे टेक्सटाइल रे तापर वाला जो रोड प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स गुड़ाक जो रही से एप्लाय कर पार एवं जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर जो सुपरवाइजर पोस्ट रही से एलिजिबल हो पार सर्वे ऑफिसर एलिजिबल क्वालिटी कंट्रोल रोल विभिन्न जो प्राइवेट सेक्टर रही जो मुंशी हो हेड मुंशी हो से पोस्ट से प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल हो पार। तापर रही आईटी एंड टेक्निकल सर्विस जो रही आईटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल सर्विस से एलिजिबल हो पार जदि से पॉलिटेक्निक कला परे तार जदि ताको किसी जॉब मिलूना एवं से भावुची आउ हायर स्टडी करने तेबे से हायर स्टडी कर देखते कौन रही हायर स्टडी पॉलिटेक्निक कला लोक देखिपारे एठारे हायर एजुकेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर फोकस आपन से फ्यूचर रे से कौन कर पॉलिटेक्निक कला लोक जब जॉब फॉब मिलूनी ताहले हायर एजुकेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर फोकस कर एवं से चाहिए बीटेक कर जोटा कि लैटरल एंट्री अर्थात से आप बीटेक कोर्स जो रही बीटेक कोर्स आप जानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी 4 वर्षर अंडर ग्रेजुएट कोर्सटा से जदि पॉलिटेक्निक कला लोक से एप्लाय कर बीटेक रे ताहले से बीटेक रो सेकेंड ईयर रू ही तार क्लासटा से स्टार्ट कर फास्ट ईयर पढ़ा पड़ो ना जदि पॉलिटेक्निक कला लोक जदि बीटेक करुछि ताहले तापर आ कौन रही देखिपारे लिखा हो कंप्लीट बैचलर डिग्री भाया लैटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर देखिपारे स्पेशलाइज इन हैंड स्किल लाइक एचवीएसी पीएलसी एससीएडीए एवं डेटा साइंस एवं जो मार्केट
ଏବିଲିବିଲିଟି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲା ଲୋକ ଯଦି ବିଟେକ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହା ଭୁଲ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେପରିକି ଟେକ୍ନିସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଯେଭଳିକି ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଇନ୍ ଲ୍ୟାବ୍, DRDO, ଇସ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲା ଲୋକ DRDO ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏବଂ ଇସ୍ରୋ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ଟେକ୍ନିସିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି ତେବେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, IT ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାବଦରେ ଯଦି ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସପୋର୍ଟ, ନେଟୱାର୍କ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲା ପରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର୍ ଓନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଜନେସ୍, ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅର୍ କନସଲଟାନ୍ସି, ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଚାହିଁଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ, ତାହା ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିବା, ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଥିଓରି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଥିଓରି ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଉପରେ ତ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ନା ଫିଟର ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଥିରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାହା ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ତାହା ସେଠାରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ଟୁ କନସେପଚୁଆଲ୍, କର୍ପଚୁଆଲ୍, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ପ୍ରୋପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ସେଥି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଭଲ ଥିବାର ଅଛି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନଙ୍କ କରିବେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ର ମାର୍କଟା ରହିଛି ତାହା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅବଜରଭେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇବା ହେବ ସେ ଭାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଗଲା ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କରିବେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଲା ଭାଇବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କସପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍, ଫିଟିଂ, ମେସିନ୍ ଶପ୍,
ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ର ମାର୍କ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଜର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ରହିଛି ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଏବଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଶେଷ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ସେମିଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତାପରେ ରହିଛି ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଚୁଜନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଇନର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବିନା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଛି ୱାର୍କସପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଫେବ୍ରିକେସନ୍, ଫିଟିଂ, ମେସିନ୍ ସପ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଫର୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଡ଼ମିସନ୍ 2026 ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କେବେ କ'ଣ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେଠାରୁ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟଟା ଜୁଲାଇ 13ରୁ 2026 ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 13ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 13ରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡର ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଜୁଲାଇ 17 କ'ଣ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଜୁଲାଇ 17 ଅନଲାଇନ୍ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଜୁଲାଇ 17 ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଜୁଲାଇ 17ରେ ଫିଜିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଲଟେଡ୍ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 13ରୁ ସେଇ ଜୁଲାଇ 17 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଏଠାରେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେବେଠାରୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 24, 2026ରୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 24ରେ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 24ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ 24ରୁ ଜୁଲାଇ 28ରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 24ରୁ ଜୁଲାଇ 28 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ଆସିଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯାଇ ନିଜର ଏଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରହିଛି ତା'ର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଜୁଲାଇ 29, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 29ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେପରି ଜୁଲାଇ 30ରେ କ'ଣ ରହିଛି ଡିସପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍। ଯଦି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ଟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାମ୍ସର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବ। ଜୁଲାଇ 31ରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫର୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ଜୁଲାଇ 31ରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।